Hello everyone, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to do a whole subject explanation of environmental studies. This will be useful to you all. So don't skip the video, then you will miss my tips whatever I have saying in this middle of the video. Okay, so let's get into the video, students. Okay. Students, from unit number 1, what are the different topics you will learn is definition, scope of importance of environmental studies, structure of ecosystem, abiotic and biotic components of producers, consumers, decomposers, food chain and webs, ecological pyramids. These are all the things you will learn. This is the topic number 2. And the topic number 3 is functions of an ecosystem, as well as the definition of biodiversity, renewable and non-renewable resources, water conservation, rainwater harvesting, and watershed management. These are all the things which is important in unit number 1. Watershed management, definition and scope of environmental studies, as well as the biodiversity, abiotic and biotic components. These are all the 4 important topics from unit number 1 in long as well as the short, students. In unit number 2, causes, effects, and control measures of air pollution. This is an important topic. Soil waste management is important for short, and global warming and ozone layer depletion is important topic, as well as the disaster management, fireworks, as well as the environmental legalization. So important topic is unit number 2 is air pollutants, global warming and ozone layer depletion, fireworks, disaster management, as well as the women and child welfare, role of information in environmental and human health. Okay, so this is the important topics which you will learn in unit number 2. First, we will discuss definition of environmental studies. So, environmental studies is a study of environment and its interaction between biotic and abiotic components. Basically, it's a study between biotic and abiotic. So, ఇది ఏం చేస్తుంది ప్రజెంట్ ఉన్న వరల్డ్ లో మ్యాన్ ఫర్ హిస్ షెల్ఫిష్ నీడ్స్, లైక్ మనకున్న స్వార్థంతో మన ఎన్విరాన్మెంటల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, డ్యామేజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, వీఆర్ నాట్ సేవింగ్, లైక్ కటింగ్ డౌన్ ది ట్రీస్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ బిల్డింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ సీయింగ్, లైక్ అవునా కదా. సో లైక్ మనము ప్లాంట్స్ లేకుండా, ట్రీస్ లేకుండా ఎంత డేంజర్ ఉంటుంది మన లైఫ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ అస్ టు లీవ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఓకే, అవును కదా. వితౌట్ ఎయిర్ వి కాంట్ లివ్. గాలి లేకపోతే మనం బతకలేము. గాలి ఉండాలి అని అంటే మనకి కంపల్సరీగా చెట్లు అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో it is a specific and recognizable area with its living and non-living components, whether it is a plants as well as the animals, we will be recognizable area. So what are the scope of environmental studies? Scope ఏంటి అని అంటే, present in a modern world లో, instead of the pollutants making the earth our inhabited place for the future generation, present మనం whatever the pollutants we are causing, we are making, which it will be dangerous for our future generation. వచ్చే generations లో చాలా ఏమంటారు, లైక్ వాట్ వి విల్ టెల్ దట్ బాధలు అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ బి డిస్టర్బింగ్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో వాటర్ ఉండవు, ఎయిర్ మంచిగా ఉండదు. ఇప్పటికే చాలా థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ రైట్ డ్యూ టు కోవిడ్. యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్ ఆల్సో. So what are the following are the some of the scope of environmental studies. So what are the thing is, it makes us aware of the various renewable and non-renewable resources of energy. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే అవేర్నెస్ ఇస్తుంది, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. లైక్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటే కోల్, ఇట్లాంటి బయోగ్యాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో. సో ఇవేం చేస్తుందంటే ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం. అవునా, ఇప్పుడే మనం అన్ని వాడేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు, అవునా కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్, అండ్ ఇట్ గివ్స్ అస్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్. సో బయోడైవర్సిటీ గురించి, ఇంకొకటి ప్రిజర్వేషన్ అంటే దాచడం, ప్రిజర్వ్ చేయడం, దాచిపెట్టడం. సో దాని గురించి మనకు ఎక్కువ అవేర్నెస్ అనేది ఇస్తుంది. అవును, నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అస్ ద నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నీడ్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న దాంట్లో చాలా మందికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు, కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్ పాపులేషన్ అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ ది హైజీనిక్ పర్పస్. అవునా, సో కోవిడ్ టైంలోనే మనకు తెలిసింది హైజీన్ అంటే ఏంటో, అవునా కదా, చాలా మందికి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ వీ విల్ లెర్న్. ఓకే, so this is the scope and matter, key points of it. Okay, next importance of environmental studies. What are the important for to study this environmental studies? ఈ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల మీకు యూజ్ ఏంటి, 40 మార్క్స్ పేపర్ అని కాదు. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. సో టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ హ్యాస్ లీడ్ టు ఓవర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో మనము టెక్నాలజీ ఎంత పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నాము, బట్ అంత ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుందని మాత్రం మనకి అర్థం అవ్వడం లేదు. అవునా, సో నెక్స్ట్ హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది డ్యూ టు సమ్ ఇండస్ట్రీస్. అవునా, సో ఇలాంటి ఏమైనా కొత్త మనం కనిపెడుతున్నప్పుడు ఆ వచ్చే పొల్యూషన్కి చాలా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. లైక్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు కూడా రేడియేషన్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయి చాలా మంది యానిమల్స్ అనేది బర్డ్స్ అనేది చనిపోతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇప్పటి నుంచి మనము
పొల్యూషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడుతున్నాయి కదా, మన ఫ్యూచర్లో మనం బతకనికి ఉంటుంది. సో ఎడ్యుకేటింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ద మాసెస్ ఇన్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంటేషన్ విల్ మేకప్. సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఎడ్యుకేషన్ అనేది, ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది, ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందని అంటే మన డైవర్సిటీ అనేది, బయోడైవర్సిటీ అనేది మంచిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్, వార్మింగ్ యూజింగ్ డ్యూ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ కానీ, వాటర్ వేపర్స్ కానీ, ఇలాంటి ఏవైతే గ్రీన్ హౌస్ నుంచి గ్యాసెస్ వస్తుందో అది ఏం చేస్తుంది, మన ఎర్త్కి ఉండాల్సినంత టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వస్తుంది. లైక్ ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడడం కానీ, అవునా? సో ఇవన్నీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఇంపాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే రైసింగ్ సీ లెవెల్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సీ వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రామ్స్, ఇట్లాంటి సైక్లోన్స్, ఇట్లాంటి ఎర్త్ క్విక్స్ ఇవన్నీ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎర్త్లో పోల్స్ పడి హైస్ అనేది మెల్ట్ అయ్యి రెయిన్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, ఎకోసిస్టమ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది, ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది దొరకదు, అవునా? నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ అకరింగ్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ లైక్ మలేరియా, డెంగ్యూ, ఇట్లాంటి ఫీవర్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోవిడ్ లాంటిది కూడా రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపాక్ట్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు, ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ is a form of protective layer about 3 mm thick of the ozone protects the harmful UV rays. సో ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఏంటి అని అంటే చాలా మందికి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్. సో ఇది ఓజోన్ లేయర్ అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఓజోన్ లేయర్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటుంది మనకి. సో మనకి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా కొన్నిసార్లు వర్షాలు పడతాయి ఎండాకాలంలో. ఎందుకు పడతాయి ఇలా అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందమ్మా, ఇది ఓజోన్ లేయర్ అనుకోండి. దీంట్లో ఏమైంది, ఇట్లా హోల్స్ పడ్డాయి డ్యూ టు సమ్ పొల్యూటెంట్స్. ఓకే, ఇట్లా హోల్స్ పడ్డాయి. ఇలా హోల్స్ పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులోకి ఐస్ అనేది మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ లాగా పడుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సివియర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆర్ థింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీషన్ అంటే రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రెడ్యూస్ అయిపోయి లైక్ ఇంకేమన్నా మన ఇవన్నీ ఏమవుతుంది మనకి ఓజోన్ లేయర్కి, ఇవన్నీ కొన్ని కారణాలన్నీ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వల్లనే వస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిప్లేసింగ్ విత్ CFSC విత్ HFC, ఇట్లా ఒక టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. ఇంకొకటి ఓజోన్ లేయర్ సబ్స్టెన్స్కి సంబంధించిన నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంపోజ్ చేయడం కానీ, నెక్స్ట్ ఫ్లయింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఫ్లై చేయడం, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ బ్యాన్ చేయడం వల్లే. ఇంకొకటి ఏసీ, మన ఇంట్లో ఉండే ఏసీ ఎప్పుడైనా లీక్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇట్ విల్ కాజ్ ఫర్ ది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట, అవునా? సో ఇవన్నీ రీజన్స్ ఫర్ ది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎకోసిస్టమ్. ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ఆఫ్ ది లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎకోసిస్టమ్. లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటే గ్రాస్, ఫారెస్ట్, ల్యాండ్, ఇవన్నీ. నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటే ఇవి. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే animals, humans, these are all the living organisms, right? So next, what are the characteristics of this? Means it has a diversity of species, different types of species అనేది ఉంటుంది మన ఈ earth లో. And it is a potential energy it will have. Okay, so abiotic and biotic ఉంటాయి. ఇవన్నీ different types of components which you will have in your ecosystem. Okay, so structure of an ecosystem ఏంటి అని అంటే, abiotic components అంటే non living factors, that is called the abiotic. Next, temperature, water, atmosphere, these are all the non-living thing kada. So these are all related to the abiotic. And biotic components ante enti anante producers gaani, consumers gaani, ivanni like in detail ga man cheptanu ippudu present una video lani. So ivanni producers, decomposers, drivers ivanni untayi. నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్స్. ఫుడ్ చైన్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే, లైక్ మనం ఏం చేస్తాము, ఆకుకూరలు తింటాము, అవన్నీ తింటాం. సో ఇట్లా మనము 10th క్లాస్లో చదువుకొని ఉంటాం కదా, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చెప్పేసి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు గోటు కవ్ ఏం చేస్తుంది, గ్రాస్ తింటుంది. లయన్ ఇవి ఏం చేస్తుంది, కార్నివోర్స్ కాబట్టి వాటిని తింటుంది. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ పిరమిడ్. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటే టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 4 types of pyramid you will have in your food pyramids. Okay, next you will have pyramid biomass. Pyramid biomass la producers, primary producers, secondary and third consumers you will have. These are all the things if you want to draw the diagram, you need to draw all this. Okay, so ఇది ఒక ఫుడ్ వెబ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్ అనేది హాక్ ని తింటుంది, గ్రాస్ స్పియర్ ని బ్రాడ్ తింటుంది, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ గ్రాస్ హోపర్ ని తింటుంది, ర్యాబిట్స్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ని తింటుంది, క్యాటర్ పిల్లర్ ఏం చేస్తుంది, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ని తింటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఏమైతే స్నేక్ ఏం చేస్తుంది, ర్యాబిట్స్ ని తింటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్లో చార్ట్ అనుకోని చెప్పండి. ఓకేనా? ఈ ఫ్లో చార్ట్ పెట్టుకోండి, లేకపోతే లేదు చార్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వేసి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ పడే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ద థింగ్ ఈస్ వాటర్ సైకిల్. వాటర్ సైకిల్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లౌడ్స్ నుంచి డీకండిషన్, మళ్ళీ
precipitation, water bodies, ఇవన్నీ ఇదంతా వాటర్ సైకిల్. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ది షార్ట్. ఓకే, సో ట్రై టు లెర్న్ దట్. ఓకే, డయాగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హాట్స్పాట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. హాట్స్పాట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్, plant as well as the animals particularly found in particular some area, that is called the hotspot for that species. ఓకేనా, సో అన్ని స్పీషీస్ కలిపి ఒక చోట ఉన్నదాన్ని మనము హాట్స్పాట్ అని అంటాము. ఓకేనా, సో వెదర్ ఇట్ మే బి అ లివింగ్ యానిమల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది నాన్ లివింగ్ యానిమల్, లైక్ ప్లాంట్ కానివ్వండి, యానిమల్ కానివ్వండి, ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ ఉండడంని మనం ఏమంటాం, దాన్ని హాట్స్పాట్ అని అంటాము. రైట్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. లైక్ థ్రెట్స్ ఏముంటాయి అని అంటే హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయడము, మళ్ళీ వేస్ట్ మెటీరియల్ అని ఓషన్స్ని, సీస్ని లో పడేయడము, డంపింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. మీన్స్ కన్జర్వేషన్ ఈజ్ సేవింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్, వీ కెన్ కాల్ బోత్ ద థింగ్. ఓకే, సో ఎలా మనం సేవ్ చేసుకోవాలనేది ఇవన్నీ థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. యాజ్ ఐ సెడ్, రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే సోలార్, విండ్, వాటర్ ఎనర్జీ, హైడ్రో ఎనర్జీ, ఇవన్నీ. సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, విండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, హైడల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ మీరు కొంచెం రాయండి. ఓకే, నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ లిమిటెడ్ అమౌంటెడ్, మనమే తయారు చేయడం, లైక్ కోల్ కానివ్వండి, ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్, ఇవన్నీ ఏం చేసే, పెట్రోల్ మనం తయారు చేస్తాం, అవి న్యాచురల్గా రావు కదా. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి, ఫారెస్ట్ గురించి రాయండి. నెక్స్ట్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్ అనమాట. వాటర్ కన్జర్వేషన్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఏంటిమా, సో రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే వచ్చిన రెయిన్ వాటర్ని మనం ఒక రూఫ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వాటర్ చేసుకున్న దాన్ని పైప్ లైన్ ద్వారా గ్రౌండ్కి ఇంప్లాంట్ చేస్తే మనకి కావాల్సినప్పుడు వాటర్ అనేది ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, టెక్నిక్స్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ది ఫార్మర్స్. రైట్, సో స్టోరేజ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ యూజ్. ఇలా మనం చేస్తేనే కదా ఫ్యూచర్లో వాటర్ అనేది ఉంటుంది మన వచ్చే జనరేషన్స్కి. మనం ఇప్పుడే వాడేసుకుంటే వాళ్ళు చచ్చిపోతారు, ఇక పుట్టరు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మనం అందరం నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ. ఓకేనా, డోంట్ వేస్ట్ వాటర్. ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, విచ్ విల్ కాజ్ అ సివియర్ థింగ్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ స్పీషీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ వీ విల్ హ్యావ్. రైట్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాజెస్ వీ విల్ హ్యావ్, మొబైల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి, పవర్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి, క్రాకర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఏంటి, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చేస్తుంది. అవునా, స్మోక్ చేస్తారు, మళ్ళీ వెహికల్స్ని యూజ్ చేస్తారు, చిన్న దానికి వెహికల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టైప్స్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్స్. సో ఇలా మీరు ఓన్గా రాయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్, స్టెప్స్ టు బి కంట్రోల్డ్ ఫర్ ది వాటర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు టేక్. ఓకే, సేఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటియా. సో మనం ఏదైతే మన హ్యూమన్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం సేఫ్గా డిస్పోజల్ చేయాలి. ఏమంటారు, ఎక్కువ లైక్ ఎలా చెప్పాలి, వీ షుడ్ నాట్ throw it everything. Okay, next paints and other chemicals should not be discarded. Okay, paints గానీ అదర్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ డ్రైనేజ్ వాటర్లో మనము డిస్కార్డెడ్ చేయొద్దు, అందులో పడేయొద్దు మనము. సో ఇట్ విల్ కాజ్ అ సివియర్ డ్యామేజ్ టు అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. రైట్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ షుడ్ నాట్ బి డంప్డ్ ఇన్ టు వాటర్. సో ఇది మాత్రం కంపల్సరీ, కొన్ని తరాల నుంచి మనం చెప్తున్నా కూడా ఇది మాత్రం ఎవరు పాటించరు. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అసలు మనం వాటర్లో అసలు ప్లాస్టికే యూజ్ చేయొద్దు. అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని ఇవన్నీ ఏం చేస్తాం, మనం కమ్ములు తీసుకొని చెరువులో పడేస్తాం. సో అలా చేయడం వల్ల చాలా యానిమల్స్కి చచ్చిపోతాయి. అవి చాలా యానిమల్స్కి సివియర్ డ్యామేజ్ అనేది అయితే మాత్రం చేయకండి. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేయకూడదు. రీసైక్లింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్తో కొత్త మెటీరియల్ని రీసైకిల్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన పేపర్స్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి కొత్త పేపర్ లాగా తయారు చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీసైకిల్ థింగ్స్ అనమాట. సో నౌ వి విల్ అగైన్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ది థింగ్. ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నేర్చుకుంటే 100% మీరు ఓ గ్రేడ్ అనేది స్కోర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ వీడియో, దాట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఒకవేళ ఈ వీడియోని మొత్తం చూసినట్టయితే మీకు ఫుల్గా అర్థమైంది అవుతుంది. చూడకపోతే అది మీ ఇష్టమిగా, నేనేం చేయలేను దానికి. Students, in unit number 1, you are having these many topics. You will discuss in this lesson these many topics. Okay, you will learn. Okay, what are the topics? Definition, scope, and importance of environmental science studies. Okay, so basically it's a generalized subject, as you know, so you will learn about the importance of learning this subject in this topic. Next, you are having structure of ecosystem, that is abiotic and biotic components, procedure, producers, consumers, decomposers, food chains, everything ఈ టాపిక్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, జెనెటిక్, స్పీషీస్, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. తర్వాత రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్, మీన్స్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్లాంటి టాపిక్స్ అన్ని యూనిట్ నెంబర్ 1 లో నేర్చుకుంటారు. యూనిట్ నెంబర్ 1 నేమ్ ఈస్ ecosystem, biodiversity and natural resources. Okay, now unit number 2 లో మీరు environmental pollution, global issues and legalization నుంచి మీరు టాపిక్స్ అనేది నేర్చుకుంటారు. సో ఇందులో
ఈ యూనిట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ పొల్యూషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ యూ ఆర్ హావింగ్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ది గ్లోబల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇట్లాంటివి నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఇన్ దట్ కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్. Okay, so what are the causes and effects and what are the remedial measures to control air pollution, like this. Okay, own రాయొచ్చు, you can write it this exam as your own. Oh, no need to by heart the answers, no need to do nothing. Okay, next, what you're having, illness, fireworks, human rights, everything you're having. So here students, one see this, 1 minute. So this is a model paper. So this is a model paper. In part A, you will get 4 questions. In that 4 questions, you need to attempt 1 question. Like for example, 1, 2, 3, 4. So these 2 questions will come from first unit. These 2 will question from second unit. So this is just a model paper. It has changed now. So you need to attempt 2 questions. 2 into 5, 10 marks. In part B, this is the process. This is the pattern for part B. In each question, you will have a unit like internal choice. Okay, first unit, second unit. You need to attempt any one. Okay, so try to ignore my background noises because as it is a new year celebrations, so there are a huge noise here, so try to understand that. Okay, so this is also a question paper. Okay, model paper questions. In unit number 1, students, what are the things you need to learn? Now we will discuss in this unit number 1, that is ecosystem, biodiversity and natural resources. Okay, so in this, what you should learn. First we will discuss short. Okay, so in short, what is the first question? What are the biotic components of ecosystem? This is an important question for short in your final examination. What is biotic components of the ecosystem? Means the living components of the ecosystem. Like for example, whatever you're having, autotrophic component and heterotrophic component. Okay, so for example, biotic components means, for example, ఇంకా మీకు ఈజీగా తెలుగులో అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అని చెప్పేది ఏంటంటే, లైక్ మనకి plants as well as animals లో what are the bacterial components you are having, like that. Okay, so autotrophic components అంటే plants లో వచ్చేటిది and heterotrophic అంటే animals లో వచ్చేటి. ఓకేనా? So in that, what are the topic you are having? So here phototrophs, photosynthesis, autotroph, photoautotroph. So in the algae, green grass, trees, these are all related to the plant, right? So these are all related to the animals. For example, herbivores is a rabbit. Okay, carnivore is a tiger. These are all things you have already learned in your school, right? So just try to write this. Okay, next question is, what are the significance of decomposers in ecosystem? What are the decomposers you are having? For example, the decomposers, also referred as reducers, these are nothing important, this is nothing, no need to learn this. Decay the dead organic matter of plants and animals. So మన animals లో as well as plants లో ఏదైతే డెడ్ అయిన ఆర్గానిక్ ఉంటుందో దాన్ని మనము డీకంపోజర్స్ అని అంటాము. దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ రిలీజ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇలా డెడ్ అయిన యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఏమైతే అంటే ఒక బ్యాక్టీరియల్ లైక్ ఏమంటారు మాలిక్యూల్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డీకంపోజర్స్. ఓకే, సో ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ టేకప్ బై ద ప్లాంట్స్ ఫర్ గ్రోత్. దస్ డీకంపోజర్స్ కీప్ ద మ్యాటర్ మూవింగ్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎకోసిస్టమ్. సో ఏదైతే వీళ్ళు డీకంపోజ్ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో సో దాన్ని లివింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ లివింగ్. లివింగ్ అంటేనేమో లైక్ యానిమల్స్ వస్తుంది, నాన్ లివింగ్ అంటేనేమో ప్లాంట్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా దానికి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డీకంపోజర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై బయోస్పియర్? Okay, so biosphere refers to the living components of the earth. Okay, so for example, lithosphere ఉంటుంది, hydrosphere అని అంటే వాటర్ కి సంబంధించింది, atmosphere అంటే ఎయిర్ కి సంబంధించింది, రైట్? ఇలా కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ different types of things you will have in your earth. So that is the stability of the communities and the ecosystem which they will produce to the earth. Okay, so next, what is mean by species diversity? Okay, species diversity refers to the number of species in the habitat or the region or an area along with the relative abundance. So species diversity is ఏంటంటే లైక్ ఒక ప్లేస్లో దానికి సంబంధించిన రీజియన్ కానీ ఉండడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఏ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ థౌసండ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్, వేరేస్ బోరల్ ఫారెస్ట్ మే సపోర్ట్ ఫ్యూవర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్. సో రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఎక్కువ స్పీషీస్ ఉంటాయి, అలాగే నార్మల్ ఫారెస్ట్లో లైక్ డ్రై ఉన్న ఫారెస్ట్లో ఏమవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ స్పీషీస్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ genetic banks. Genetic banks is also important. Okay, so genetic banks are the frozen vault meant for preserving the genetic material of thousands of different of the organism. So ఈ genetic banks ఏంటంటే thousands of different types of organism ఏదైతే మన ఎర్త్ లో ఉంటుందో సో దాని అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది, స్టోర్ చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద జెనెటిక్ బ్యాంక్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, రీసెర్చర్స్ ప్రిజర్వ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎగ్స్ కానీ, హెయిర్ కానీ, స్కిన్ కానీ, లైక్ డిఫరెంట్ మనకి ఏదైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా ఒక దొరికింది
అయిపోయిందనుకో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది జెనెటిక్ బ్యాంక్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ hydrosphere. What is mean by hydrosphere? It includes all the water or near the surface of the earth. Okay, hydrosphere ante water ki sambandhinchindi. It will include all the waters which you are having on the earth, like atmospheres, oceans, seas, lakes, rivers, everything it will call. That is called the hydrosphere. Okay, next the important thing is differences between renewable and non-renewable resources. Okay, renewable resources ante enti anante which are naturally presented. మనం దానికి ఏమీ తయారు చేయము, which we will not produce that, which will not do anything to produce that has natural. For example, solar energy, wind energy, water energy, these are all energies which will come by themselves. We will not at all make it. Okay, మనం ఏం చెయ్యం దాన్ని, natural గా మనకు వచ్చేదాన్ని renewable resources అంటాము. మన అంతలో మనము ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని నాన్ రిజర్వబుల్ ఎనర్జీస్ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, కోల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, ఇవన్నీ ఏమైతే మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో అవన్నిటిని. ఓకేనా? సో దాట్ హాస్ కాల్డ్ ద నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ resources. Okay, so what are the different types of resources of energies you are having? Solar power, wind power, tidal power, hydroelectric power, wave power. These are all different types of powers you are having, which you need to mention if they are asking. Okay, so these are the thing. Okay, next the last question in unit number 1 for short is biogas. What is mean by biogas? Biogas is an inexpensive source of renewable energy made from anaerobic digestion of the organic waste material. So it is a thing which is produced by waste material without any money. Okay, so for example, ఇక్కడ చూడండి, cattle, chicken, హ్యూమన్ ఆర్ ఫార్మ్ వేస్ట్. సో క్యాటిల్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్, చికెన్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ తోని ఈ బయోగ్యాస్ అనేది తయారవుతుంది. నో నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎనీ మనీ ఫర్ దిస్. ద మేజర్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్, దీనికి మేజర్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి, మేజర్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మిథైల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, వాటర్ వేపర్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. These are the things which is used to produce this biogas. Okay, so this is an easy thing. So this is the questions you need to learn in part A for the short, and the part B important questions, as I have said, we will discuss in this video, ma. So if you listen this video, you will get a clarity on this subject. Okay, I will not mention that this is the important questions, paka questions, because this is not the main subject. Okay, so whatever the thing I am explaining in this video, that is enough. If any questions in the examination came in, you will be capable of attempting that questions. Okay, that's why I'm making this video. Okay, structure, the first thing is classification of ecosystem. Classification of ecosystem అనేది two types ఉంటుంది, natural ecosystem and artificial ecosystem. In natural ecosystem, what are the things you are having? In natural ecosystem, there are divided into two types, that is terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem అంటే like గ్రాస్ ల్యాండ్, థండర్ బైమ్స్ అండ్ డెజర్ట్, ఇట్లాంటివన్నీ సంబంధించింది. ఓకేనా? సో ఇవేం చేస్తుంది అంటే ల్యాండ్కి సంబంధించిన దానన్నిటిని టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ అంటాము, వాటర్కి సంబంధించిన దానన్నిటిని aquatic ecosystem అంటాము. ఇన్ aquatic ecosystem, what are the things you will have? It is again divided into two types, that is marine ecosystem, fresh water ecosystem. Fresh water ecosystem లో ఉన్నది అని ఫ్రెష్ వాటర్లో, అండ్ మెరైన్ అంటే it is not a fresh water. Okay, so that includes biomeans and sea biomeans, ocean biomeans and sea biomeans. Okay, this is the natural ecosystem. Whereas coming back to the artificial ecosystem, it is a man-made ecosystem which we will make for the ecosystem. For example, gardens, villages, next terrarium, next cities, ఇవన్నీ ఏమైతే అంటే artificial which we are making. So in ecosystem is divided into two types, natural ecosystem and artificial ecosystem. In natural ecosystem, terrestrial ecosystem is there, aquatic ecosystem is there. In terrestrial ecosystem, like desert, oceans, like forest biome is related to the land thing, it will include. In aquatic, it is again divided into two types, marine and fresh water. Marine కేమో river, spring ఇలాంటివి ఉంటాయి. లైక్ లెనెటిక్ ఎగ్జాంపుల్ కేమో లేక్, ఫామ్, లైక్ పాండ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, దీనికి ఉంటాయి. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ వేసినా కూడా మీకు ఆన్సర్ లెంత్ అనేది పెద్దగా అవుతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ this one. Explain the producers, consumers and decomposers of an ecosystem. So what are who is the producers, who is the consumers, and who is the decomposers? We need to explain it. Okay, so this is divided into 4 levels, that is producers, herbivores, carnivores and top carnivores. Producers ante enti? Makers, who are producing that. Okay, so
ఇలా చెప్పాలి, they are the green plants which prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll using atmospheric, which they are making their own food, that is called producers or the makers. Okay, so plants ఏం చేస్తుంది, దాని దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి ఫుడ్ అనేది. డ్యూ టు సన్లైట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, డ్యూ టు సన్లైట్ అండ్ వాటర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉంటేనే కదా ప్లాంట్స్ అనేది వస్తాయి. సో దానికి ఏం పర్టికులర్గా మనం ఏం ఫుడ్ అనేది పెట్టాం కదా. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ఈటర్స్ అంటే those who are eating that. Okay, so they are also known as heterotrophs as they are prepare their own food and survives it as the expense of autotroph. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఈటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే which they are preparing their own food. Okay, preparing their own food for the purpose of sake. Okay, so this is the thing. Next you are having herbivores అంటే first order consumers అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోట్ ఉంటుంది, కవ్ ఉంటుంది, ర్యాబిట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, గ్రాస్ లాంటి తింటుంది. అవునా, సో మనలాగా చికెన్ మటన్ అయితే తినదు కదా. సో విచ్ ఇట్ విల్ ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ దర్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హెర్బివోర్స్. నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ అంటే ఏంటి, కార్నివర్స్ అంటే ఏంటి, స్నేక్స్, లిజర్డ్స్. రైట్, ఇక్కడ స్నేక్స్, లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, రిప్రజెంటింగ్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఇవేం చేస్తుంది, కార్నివర్స్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్, who are eating the grass, that will be eaten by the carnivores. Okay, so వీళ్ళని మనము సెకండ్ ఆర్డర్ కన్జ్యూమర్స్ అని అంటాము. సో స్నేక్స్, లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, రిప్రజెంటింగ్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ ని తింటుంది అనమాట. ఇది కార్నివర్స్ ఏంటి అంటే థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, టైగర్స్, ఈగల్స్, లయన్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, కార్నివర్స్ విచ్ విల్ ఈట్ డైరెక్ట్లీ టు ద లైక్ మాంసం తినేటి అనమాట. ఓకేనా, మనలాగా అంటే వేరే గోట్ లాగా కౌ లాగా గడ్డిని మనం తింటాయా, తినదు. సో ఇట్ విల్ ఈట్ లైక్ డీర్స్ని కానీ ఇవన్నీ తింటాయి కాబట్టి దాన్ని మనము టాప్ కార్నివర్స్ అని అంటాము. సో డీకంపోజర్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము షార్ట్కి. సో విచ్ ఈస్ డెడ్ అయినప్పుడు వచ్చేదాన్ని డీకంపోజర్స్ అని అంటాము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా. నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. రైట్, క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. జస్ట్ వెదర్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఆర్ నాట్, దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ జస్ట్ whether students are attempting the question or not is important for them. Okay, so next, షార్ట్కి చదివితే యాక్చువల్లీ లాంగ్ వచ్చేస్తుంది మా. నార్మల్గా అంత ఏం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అగైన్ దే హ్యావ్ ఆస్డ్ హియర్ what are the natural resources you are having. Okay, so as we have already discussed, the biotic and abiotic resources, renewable, non-renewable resources, these are all the things you will attempt. So ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దానికి ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ as well as షార్ట్ అయితే ఇంపార్టెంట్ చెప్పినాను, that is enough for your knowledge. Whatever the question it will get, try to write this answer only whatever I have explained in this video. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమడుతున్నారంటే అక్కడ నాకు 5 డ్యామ్ షోర్ క్వశ్చన్స్ ఇయ్యి, నేను అవి బట్టి కట్టుకొని పోతాను అంటున్నారు. సో వీ కాంట్ ప్రిడిక్ట్ మై, ఇట్స్ జనరలైజ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అది ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్ పర్టికులర్గా ఆన్సర్ ఓన్గా రాస్తున్నారా లేదా అనేది చూస్తారు, అంతేగాని వెదర్ దాని బుక్లో ఉన్నట్టు రాస్తున్నారా లేదా అని చూడరు. ఓకే, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ నోన్ అబౌట్ ది జనరల్ సబ్జెక్ట్, దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఈ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా విన్న వాళ్ళకైతే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అటెంప్ట్ చేసే కెపాసిటీ అనేది వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకున్నారనే నేను చెప్తాను. ఓకేనా, సో మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్, that is the short questions. First we will discuss that. Okay, so first important question is differentiate between ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్. ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏముంటుంది మా, లైక్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కానీ రేడియో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, లైక్ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ లాగా ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. మనం ఏం పర్టికులర్గా దాన్ని పొల్యూట్ చేయము, కానీ న్యాచురల్గా వచ్చేదాన్ని మనం ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటాము. మనము పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని సెకండరీ పొల్యూషన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓజోన్ కానివ్వండి, యాసిడ్ రెయిన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మాన్యువల్తోనే వచ్చింటాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద secondary pollutants. Next, different types of air pollution you are having. What are the different types of air pollution you are having? Like ozone particles and like smoke, tobacco smoke, vehicles lo వచ్చే smoke, toxic air pollutants. These are all the different types of air pollutants, right? Like and again greenhouse gases. Greenhouse నుంచి gas వస్తుంది, that is also type of air pollution, right? Then next, what are the causes of air pollution? What are the different causes? You will have my own రాయొచ్చు. లైక్ కొంతమంది లైక్ కిరాణా షాప్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా యూ విల్ యూజ్ వెహికల్ విచ్ ఇట్ కాజ్ పొల్యూషన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో అందుకని కదా లైక్ ఏమవుతుంది, ఎండాకాలంలో కూడా వానలు అనేది వస్తుంది కదా మనకి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాజెస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ది పొల్యూటెంట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ టు కంట్రోల్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు follow it. Okay, so like
dust collector filters, bleach water hoods, and pulse jet. These are all different types of methods which will use to control the air pollutants, students. Okay, this you need to remember it. Okay, next, what are the sources of marine pollution ki what are the different sources we are having means oil tanker accidents during marine oil transportation చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడం కానివ్వండి, ఆయిల్ స్పిల్స్ ఫ్రమ్ ట్యాంకర్స్ షిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది స్పిల్ అవ్వడం కానివ్వండి, అంటే కింద పడిపోవడం కానివ్వండి, బయోసింథసిస్ ఆఫ్ marine organism. These are all the different types of things you are having. So this you need to be perfect ma. Okay, next, write a short note on global warming. ఓకే, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి? మన ఆల్రెడీ ఉన్న టెంపరేచర్ ఏదైతే ప్లానెట్లో ఉంటుందో దాన్ని మనము ఇంక్రీజ్ చేయడం డ్యూ టు విత్ ఆర్ పొల్యూషన్, whether it may be a carbon dioxide, whether it may be a air pollution, whether it may be a methane, whether it may be any fluoride gases which we are increasing the pollution, which is increasing the temperature which is actually having the earth surface. ఓకే, ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువగా పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందని దాన్ని మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అంటాము. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి? మన ఓజోన్ లేయర్లో హోల్స్ పడి వర్షం అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ ల్యాక్ చేసి రాయండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్? ఓకే, సో ఫ్లడ్స్ రావడానికి కాజెస్ ఏంటి అని అంటే లైక్ హెవీ రెయిన్స్, హెవీ స్నో మెల్టింగ్, ఇట్లాంటివన్నీ కాజెస్ ఆఫ్ ది ఫ్లడ్స్ ఓన్లీ, రైట్? అవునా కదా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సైక్లోన్స్, టైడ్స్, స్టార్మ్స్, లైక్ ఇవన్నీ ఏమైతాయంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్, right students? Next, the thing whatever you are having is what is mean by disaster management here. What is mean by disaster management ante vindro different types of things persons will be included, which is called as a non governmental organization, that is NGOs, which is used to manage the disaster. ఒక డిజాస్టర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ ఏమైనా అయినప్పుడు కానీ వీళ్ళు వచ్చి లైక్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. అవునా? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్విక్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్? That is also you need to learn it. Okay, so this is the short questions from unit number 2. And the long questions what they will ask means what are the major classes of pollutants, what are the different types of pollutants you are having, that you need to write it. Like for example, solids, nutrients, metals, bacteria, organic pollutants, inorganic pollutants. These are all the things which are the major causes of pollutants. I am not describing it in detail, just like చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ దట్ in this subject. ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి. పాస్ అయిన దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే మళ్ళీ ఏదో ఒకటి సినిమాస్లో రాసేసి పాస్ అవ్వడం కాదు. సో రిలేటెడ్ టు దిస్ టైప్. ఓకే, ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి మినిమం ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్కి. సో pollutants అనేసి what are the different causes we are having for the water pollution, like dumping the industrial wastes. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఏమైతే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో they will just throw it in the rivers and the oceans, which will cause a literally pollution of the water, right? So this is the thing. And releases municipal waters into water bodies, causes water pollutions. So drainage system manchiga lekapodam gaani ivanni different types of causes you people are having ma. So this is the thing you need to learn. Next, the important question is here. List the gases responsible for global warming. This is also an important question. Like natural gases untundi and like man-made causes untundi. We have already discussed in unit number 1. Okay, so repeated ga vastayi questions you need to learn. Next important question is write a note on impact of firecrackers on man as well as his well-being. మనము దివాళీ రోజు ఏవైతే ఫైర్ క్రాకర్స్ కాలుస్తామో వాట్ ఆర్ ద causes we are affecting that you need to write it. Okay, సో నెక్స్ట్ అంతే కదా. సో ఏమైతుంది? మన హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది వస్తుంది పెద్దవాళ్ళకైతే. నెక్స్ట్ హియరింగ్ ఎబిలిటీస్, మన చెవులు పాడైపోయే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది డ్యూ టు హెవీ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దాట్ క్రాకర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు లర్న్. ఓకే, సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. According to this act, what are the things they have taken to protect the wildlife, that you need to mention it. Okay, like hunting, wildlife, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి హంటింగ్ చేస్తే అది పెద్ద క్రిమినల్ కేసు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ మా. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, దట్స్ ఇట్. Here
దిస్ ఈస్ అ జనరల్ క్వశ్చన్. సో మీరే నేను చెప్తాను చూడండి. గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రైట్స్ చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్? మీన్స్ యాక్సెస్ ఆఫ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, చిల్డ్రన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఓకే, నెక్స్ట్ విక్టిమ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది చైల్డ్ మ్యారేజ్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కంట్రీ అనేది స్టిల్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ, నాట్ ఇన్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ, రైట్? మీకు ఏది అనిపిస్తే అది రాయండి రిలేటెడ్ టు ది టాపిక్, దాట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రైట్ ఆన్సర్. ఫర్ ది లాంగ్ 3 sides is compulsory, for short 1.5 side to get good marks, okay? So it is not compulsory to write that much thing. So if you want a good mark, good impression by the invigilator, then you need to follow all these tips, okay? So next here we will discuss now. Kakatiya University is not for us, and this is an MGU University. Here it is a Usmania University students. In part B, what they have asked, what write about the watershed management? This is an important question. And for short, hotspot is an important question. Global warming we have already discussed. In the second unit, what are the information technology in environment and human health? According to the IT, information technology, what are the different types of human health we will have? And what are the causes, effects and control measures of air pollution? These are all the things which you will easy to write that, okay? So no need to learn anything. These are all the question papers PDF. I will upload it in our Telegram group, okay? Next thing you need to learn is, here this question is very much easy, ma. Write an account on conservation of biodiversity as well as the disaster management. This is also an important question, okay? So students, this is all about the video. All the very best for your examination as well as the preparation. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel, and do comment me in the comment section how you felt about the video, okay? If you have watched the full video, do comment that yes, I have watched the full video, so that I will get to know how many members have watched, okay? Once again, all the very best for your preparation and examination. See you all next video, and happy new year.